صبح نہار منہ دولت والی ایک تسبیح پڑھ لے، خدا کی قسم یہ 100 کروڑ کا وظیفہ ہے، ذاتی مکان، گاڑی اور بے شمار سونا مل جائے گا۔ اس وظیفہ سے اب تک 15 لوگ کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ مجرب وظیفہ بہت ہی شاندار وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ مجرب وظیفہ صبح اٹھتے ہی صرف ایک بار کر لیتے ہیں، دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اللہ پاک آپ پر انشاءاللہ خاص کرم فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، آج کے دن کا ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے، اس عمل کی بدولت اللہ پاک آپ کی ہر مشکلات، آپ کے تمام مسائل ختم کر دے گا۔ میرے پیارے نبی نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی اس آیت کو پڑھے گا اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ خود جلد از جلد دور فرما دیں گے۔ اگر پہاڑ کی جتنی بھی مصیبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ختم کر دیں گے۔ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کریم انسان کی مخلوق کی دعاؤں کو سننے والے، قبول کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، جبکہ بعض لوگوں کی دعائیں بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو یہی شکوہ ہے کہ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم اور اکثر و بیشتر لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جن کا تعلق بدعمالیوں سے ہے، جبکہ بعض کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے۔ ہمارے اختیار میں ہے کہ گناہ چھوڑنا، باقی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے۔ ان پر راضی رہنا چاہیے، اس میں بہتری ہے۔ مایوس ہو کر دعا جیسی عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، مسلسل مانگتے رہنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ وجوہات آپ کو بتا دیتا ہوں جن کی وجہ سے اللہ پاک کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی ایسی عادات ہوتی ہیں کہ اگر انسان ان کو چھوڑ دے تو اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ جس کی وجہ سے اللہ پاک کبھی بھی دعا قبول نہیں کرتا وہ حرام کاری ہے، اور دوسرا حرام خوری ہے۔ حلال کی اپنے اندر بے شمار برکات ہیں، جبکہ حرام کی اپنی نحوست ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ پاکیزگی کو ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو میں نے رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ مال کھاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 736 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی بات دعا میں نہ کرے، اور نہ ہی قطع رحمی کی دعائیں مانگے، اور اس کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اس طرح کہنا کہ میں نے دعا مانگی وہ فوراً قبول نہ ہوئی، تو میں نے دعا مانگی لیکن وہ بھی قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کو چھوڑ دے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور وجہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کا ہے، وہ ہے شرعی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس بات کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کا ضرور حکم کرتے رہو اور انہیں برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گا۔ دعا مانگو گے تو صحیح، لیکن اس کو تمہارے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آنکھ جھپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت دلوں کو بدل کر رکھ دیں گے۔ قرآن مجید کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑا راز ہے، اس کے اندر بڑا جلال ہے، اس کے اندر بڑا کمال ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ پہلے وہ کام کر لیں، اس کے بعد آپ باوضو ہو کر کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں 3 مرتبہ۔ اس سے کیا ہوگا کہ شیطان مردود جو ہے وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا، آپ کے دل میں وسوسے نہیں ڈالے گا، کیونکہ سب سے بڑا وسوسہ تو یہی ہوگا کہ وہ آپ کو اس وظیفے سے بھٹکائے گا۔ آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو پڑھنے کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو آئیے سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ درود کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
आप छोटे से छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये जो आयत मुबारक आपको बताने लगा हूँ, इसका शान नज़ूल ये है कि जंग उहद से वापस होते हुए अबू सुफियान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर कह दिया था कि अगले साल हमारी आपकी मुकाम बदर में जंग होगी। चलते चलते आपको बता दूं कि इस वजीफे की इजाज़त मेरे उन तमाम बहन भाइयों को है जो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। अगर आप इस वजीफे को करना चाहते हैं, वीडियो को आपने स्किप करके देखा है, तो एक दफ़ा वीडियो को मुकम्मल देख लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें। हमारा रिप्लाई आपको आए या ना आए, आपको इजाज़त हो जाएगी, रूहानी तौर पर भी मदद आपके साथ शामिल हो जाएगी। ये आयत मुबारक कौन सी है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। तो जब अबू सुफियान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर कह दिया कि अगले साल हमारी आपकी मुकाम बदर में जंग होगी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब में फरमा दिया इंशाअल्लाह। जब वो वक़्त आया और अबू सुफियान अहले मक्का को लेकर जंग के लिए रवाना हुए, तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में खौफ डाला और उन्होंने वापस होने का इरादा कर लिया। इस मौका पर अबू सुफियान की नईम बिन मसूद से मुलाकात हुई, जो उम्रा करने आया था। अबू सुफियान ने उससे कहा कि ए नईम, इस ज़माना में मेरी लड़ाई मुकाम बदर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तय हो चुकी है। इस वक्त मुझे ये मालूम होता कि मैं जंग में ना जाऊं बल्कि वापस चला जाऊं, लिहाजा तुम मदीने में जाओ और हिकमत व तदबीर के साथ मुसलमानों को मैदान जंग में जाने से रोक दो। इसके अवज़ मैं तुझे 10 ऊँट दूंगा। नईम ने मदीना पहुँच कर देखा कि मुसलमान जंग की तैयारी कर रहे हैं। ये देखकर उनसे कहने लगा कि तुम जंग के लिए जाना चाहते हो, अहले मक्का ने तुम्हारे लिए बड़े लश्कर जमा किए हुए हैं, खुदा की कसम तुम में से एक भी सलामत वापस नहीं आएगा। तो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर दोनों जहान कुर्बान, उन्होंने फरमाया खुदा की कसम मैं ज़रूर जाऊँगा, चाहे मेरे साथ कोई भी ना हो। चुनाचे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को साथ लेकर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते हुए रवाना हुए और बदर में पहुंचे। वहां 8 दिन क़याम किया, माल तजारत साथ था, उसे फरोख्त किया और खूब नफ़ा हुआ और फिर सलामती के साथ मदीना तैयबा वापस आए और जंग नहीं हुई। चूँकि अबू सुफियान और अहले मक्का खौफजदा होकर मक्का मुकरमा को वापस हो गए थे और इस वाक़े के मुतल्लिक़ ये आयत नाज़िल हुई थी। तो इस आयत को आपने 121 मरतबा पढ़ना है, यानी आपने 121 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, आपने मुकम्मल ध्यान के साथ, कामल यकीन के साथ इस आयत को पढ़ लेना है, जिसका तर्जुमा है, ये मुकम्मल आयत का तर्जुमा है, ये वो लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि लोगों ने तुम्हारे लिए लश्कर जमा कर लिया है, सो उनसे डरो। तो उनके ईमान में और इजाफा हो गया और कहने लगे हमें अल्लाह काफ़ी है और अल्लाह क्या ही अच्छा कारसाज है। आपने 121 मरतबा इस अमल को कर लेना है। आपकी जितनी भी बड़ी मुसीबत होगी वो अल्लाह ताला खुद दूर फरमा देंगे। इंसान जब मुसीबत में होता है तो उसी वक्त अल्लाह को याद करता है, लेकिन खुश नसीब वो इंसान होता है जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है और वक्त से पहले अपने आप को तब्दील कर लेता है और अल्लाह पाक पर पूरा पुख्ता यकीन कर लेता है। अपनी ज़िंदगी का फैसला कर देता है कि आज के बाद मैंने नेकी का काम करना है, किसी के साथ बदी नहीं करनी, मैंने हर इंसान के साथ सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। अल्लाह से हम सब मिलकर दुआ मांगे कि अल्लाह पाक हम सबको इस्तकामत नसीब फरमाए और अपनी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो आपने हर परेशानी में आपकी जितनी चाहे बड़ी हाजत है, आपने सुबह निहार मुँह उठकर नमाज फजर के बाद 121 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, इसकी तस्बीह कर लेनी है और इस अमल को आपने जारी रखना है। आखिर में आपने दोबारा फिर दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह आपके हर मसाइल दूर हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, कुरान के अंदर नूर है और वो नूर है जो मेरे नबी के सीने पर उतरा और मेरे नबी ने खुद फरमाया जो इंसान इस तस्बीह को करेगा उसके ऊपर अगर पहाड़ के बराबर भी मुसीबत होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इंसान को ज़ेब ही नहीं देता कि उसका एक रब हो और रब कमाल का मेहरबान हो, खबरगीर हो और फिर भी वो बंदा बेयकीन रहे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी अल्लाह पर तवक्कल और उसी के सामने गिड़गिड़ाने वाले के साथ अल्लाह काफ़ी है। वही दहशत ज़दा को अमन नसीब फरमाता है, तालब पनाह को पनाह देता है और बेहतरीन वली और बेहतरीन मददगार है। मोहतरम नाज़रीन, कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी अदा करनी है और कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में सदका खैरात लाजमी करना है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें।